नमस्कार। दीर्घ 4 दशंधि धरी ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी बा ओडिशा परिवेश समिति जहा ओडिशार परिवेश सुरक्षा परिवेशर संरक्षण बाबदरे दायित्व संपन्न हे काम करी आसीछि। आज से क्रमरे आजिर ए पॉडकास्ट आम गहण रे आज उपस्थित अछंती ओडिशार सुनाम धन्य परिवेशविद एवं ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी रो कार्यकारी सभापति डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही महोदय जे अति परिचित मुह ओडिशार जनमानस रे तांकु मु आज स्वागत करुछि। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। केमती अछंती? हाँ मु बहुत भल अच्छी किंतु आम चतुर्दिगरे जो प्रकृति परिवेश रही से तो विशेष भल अवस्था नहीं जहाँ पर वर्तमान सबु स्तर विश्व स्तर ठू आरंभ कर स्थानीय अंचल पर्यंत विभिन्न भाव में आलोचना पर्यालोचना चली विषय रे आज आप किसी आगो को आलोचना रखा जाऊे जहाँकि ओडिशा परिवेश समिति बा ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी आनुकूल्य रे ए कार्यक्रम बा पॉडकास्ट अनुष्ठित होउछि। आपनकर प्रश्न कोन रहइबो कहंतु। आज आमे आपनको आम गहण रे पाई बहुत आनंदित कारण परिवेश समस्तंकर विषय वस्तु समस्तंकर दायित्व समस्तंकर कर्तव्य मध्य तेणु ए संपर्क रे आपनकर दीर्घ दिनर अनुभूति अछि। आपण कहिबे कि परिवेश को नहीं जो माने काम करुछंती सेमानंकर कर्तव्यबोध दायित्वबोध एवं से कर्तव्यबोध और दायित्वबोध जनमानस सहित किपरि आमे जड़ित करि परिबा। देखंतु परिवेश प्रकृति कथा जेतोले आमे आलोचना करूछे प्रकृति होची जोठू मनीष जोठी पहुंची पार नाही मनीषर नकारात्मक कार्यकलापर प्रभाव जहाँ उपरे पड़ी नाही सेटा होची प्रकृति। किंतु जेतोले परिवेश कथा आमे आलोचना करछे आम चतुर्दिगरे जो प्रकृति अछि ता सहित मनीष विकासमूलक कार्यक्रम माध्यम रे जो विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि निर्माण करिछि घरठू आरंभ करी रास्ता घाट इत्यादि एवं जो भली भाव रे ए सबरो प्रभाव प्रकृति उपरे पड़िछि नकारात्मक प्रभाव जोथपाई विभिन्न समस्या आज आम सम्मुख रे रहिछि ए समस्त विषय को विभिन्न स्तर रे आलोचना करा जाउछि। किंतु आपण जो प्रश्न पचारिले जे ए सब समस्या परिप्रेक्षी रे साधारण लोक मानकर बा जो समाज रे आमे कहूचे जो सिटीजन्स रही सेमानकर दायित्वबोध कौन कर्तव्य कौन रही प्रकृति नष्टभ्रष्ट हेले तार सीधा सड़क प्रभाव आमर स्वास्थ्य उपरे पड़िबो लोक माने विभिन्न रोग रे आक्रांत हेबे एवं होउछंती। एबे नूतन भाव रे जो तथ्य आम पाखक आसीछि से होउछि जे भारत वर्ष रे प्रत्येक वर्ष 17 लाख रु अधिक संख्यार लोक माने ए प्रदूषण प्रभाव रे प्रभावित होई विभिन्न रोग रे आक्रांत होउछंती परिशेष रे मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। ये संख्या विश्व स्तर रे 90 लाख रु अधिक रहुछि। दुख एवं परितापर विषय होउछि आम राष्ट्र विश्व रे 1 नंबर राष्ट्रर मान्यता कुख्याति अर्जन करछि प्रदूषण दृष्टि कहीं ये सबुठ अधिक लोकंकर मृत्यु घटुछि विभिन्न भाव में से आक्रांत होउछंती एवं सेमानकर कार्य दक्षता ह्रास पाउछि सेमाने हॉस्पिटल जाउछन बारंबार खर्चांत होउछंती आमर अर्थनीति उपरे तार प्रभाव पड़ुछि। ये सब दृष्टि आमे विचार करबा दरकार आमे अन्य जो विकसित राष्ट्र अमेरिका यूरोप अछंती सेठी जेमिति गुणात्मक मान बहन करथुवा परिवेश रहिछि आमे प्रत्येक दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कथा आलोचना करूचे सेथिरे देखुचे आम राष्ट्र राजधानी दिल्ली रे केतेबेले 500 अतिक्रम करि जाउछि आम भुवनेश्वर रे मध्य 300 रु अधिक 400 पहुंची जाउछि एभली परिस्थिति होउछि ता सूचेई दउछि आम परिवेश भल अवस्था रे नाही। सेथि पई सरकार ठारू आरंभ करी विभिन्न अनुष्ठान एवं व्यक्ति विशेष समस्तंकर गुरु दायित्व नैतिक कर्तव्य रहुछि आम परिवेश रे जो समस्या सृष्टि होउछि आमे ताकू भल भाव में उपलब्धि करवा दरकार एवं तार समाधान पंथा बाहर करवा प्रत्येक दिन जो कार्यक्रम करुछे से आमे देखिबा दरकार मो द्वारा मो परिवेश रे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव पड़ू नाही ये आमर लक्ष्य हवा दरकार। धन्यवाद। बहुत भल कथाटी आपण कहिले नीति नीति आपणकर स्तंभ सब विभिन्न खबर कागज रे आसे
ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନତା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବହୁତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ପୃଥିବୀର ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଜଳ ଓ ଜୀବନ, ଜଳ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ଏସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନ ପିଲା, ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ତ ଜଣେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ହଉ, ତାହା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି। ତେବେ ଚିଲିକା ଉପରକୁ ଯିବା। ନୀଳାମ୍ବୁ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ସତେ ତ ଚିଲିକା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବିକା ତହୁଁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯଦି ଗୀତ ହୁଏ, ଜୀବିକା ତ ଗାଥା। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଚିଲିକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଲିକାର ଅବକ୍ଷୟ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି? ଆମେ ସୁଧାରିବା କେମିତି? ଖାଲି ସମସ୍ୟା ତ ନୁହେଁ, ସମାଧାନର ବାଟଟି ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଅତୀତରେ ବହୁ ଆଗରୁ କବି ଭାବୁକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ତାର ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ମାଛ ଧରିଲେ ଚିଲିକାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନଳବନ ସେଠି ରହିଛି। ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ପକ୍ଷୀ, 11-12 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେକ୍ ବା ହ୍ରଦର ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ରାମସାର ସାଇଟ୍। ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିଲିକା ସମସ୍ୟା ଘେରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଠି ଯଦିଓ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର ଫିସରୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାଛମାନେ ସେଠି ବଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ବାହାର ଲୋକମାନେ କିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠି ଚାଷ କରିବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରଦର ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପଡୁଛି। ତା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ସେ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନଦୀ ନାଳମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରଦର ଗଭୀରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଚିଲିକାର ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଦେଖାଗଲା 2000 ମସିହା ପାଖାପାଖି, ତା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କମି କମି ଆସିଲା। ତା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଗଲା। ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଚିଲିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଆମକୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲୁ ରହିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ଆପଣ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କଥା ହେଲା ଅଗଣାରେ, ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ବା ମହିଳାମାନେ ବା ଶିଶୁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ
କିପରି ନେଇପାରିବେ? ଆପଣ ବି ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା? ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଲଟିଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନର ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତା ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବସି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଧରିକିରି ଯେ ଫ୍ରାଇଡେଜ୍ ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ସେଠୁ ଡାକରା ଆସିଲା ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଆସ, ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆସିକି ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଗ୍ରେଟା ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ, ଆପଣ କେମିତି ସାହସ କଲେ ମୋ ପୃଥିବୀକୁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ଆମ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋଚନାର ପରିଧିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରିପଲ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 2025 ମସିହା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ। ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବଢୁଛି, ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଆମର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ। ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ପରିଣାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। କୋଉଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ପ୍ଳାବନ ଖେଳି ଯାଉଛି, ଲୋକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ, ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେ ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇପାରେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦଉଥିଲି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି 100ଟି ସହରକୁ ନିଆଯିବ, ସେ ଭିତରୁ 83ଟି ସହର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ସହରାଞ୍ଚଳ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ। ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଷ୍କାସିତ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛେ। କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛି। ଏ ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା, ଧରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହଉ, ନଦ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ହଉ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, ଏମାନେ ମାନବୀୟ ଚାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମରେ
ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ପରିଣାମରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରୁ 3ଟି ଜୀବଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 27,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜାତି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ। ଇଏ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଆକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 6ଠ ମହାବିଲୁପ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି। ତା ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ 5ଟି ମହାବିଲୁପ୍ତି ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଲୁପ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତି ଚାଲିଛି ଏ ମଣିଷର ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଣାମରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହବା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସହିତ ସହମତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବି ହଉ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜୀବନ ଆପଣ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ବହୁମୁଖିତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନାଇଜର ତରଫରୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, କିଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନା ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର, ଭାରତ ରତ୍ନ ମଦର ଟେରେସା ପୁରସ୍କାର, ଏପରି ବହୁ ପୁରସ୍କାରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। କଥାଟି ହେଲା ପୁରସ୍କାର ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ନୁହେଁ କି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥକି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀର ଇସି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅହରହ ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସୋସାଇଟି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛି, ତାର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରେଣୀୟ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ସେ କେବେ ଆୱାର୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି, କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ସେ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ସଜାଡ଼ିବା ଆମେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତିର ସୈନିକ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସବୁଜ ସୈନିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି, ତାର ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶ କଥା। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଖରାପ ଦିଗରେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ, ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗଦାନ ରଖିବେ। ଆମ ଗ୍ରହକୁ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବି ଫର୍ ଅସ୍। ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ। ଆକୁ ସାକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାଃ, ଚମତ୍କାର କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟି ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏଇ ପ୍ରକାର ପଡକାଷ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସହିତ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ ଆମେ ରଖିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ଏପିସୋଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବ। ଦୟାକରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ଚିଲିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଚିଲିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ବା ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସବୁଜ ଆଲିଙ୍ଗନ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର। ପ୍ରକୃତିର ଲୁହକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ବେହେରା, ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।